Hello everyone, Assalamu alaikum. Can you hear me? Dear participants, students, Yes, learners. sir. Yes, sir, Yes, I can sir. hear you. Okay. So should we start the class, right? Should we start? Yes. Okay. Let's get straight into the topic. Today is the what number of the class is today? Can anyone tell me? What is the number of the class? Anyone? Anybody? Nobody? What is the class Maybe number? class number 4. Class number Part 4. 2. Speaking part 2. Yeah, you're right. So speaking part 2. Can you see the screen here? Sharing the topic of cue cards. Can you see the screen I have shared? Yes, I can see your shared screen. Okay. Fine, thank you. All right. So today I will start with direct question to the audience. One by one আজকে শুধু বলবেন 2 minutes time. স্যার আমরা প্রথমে একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার হ্যাঁ দীপক বলেন। জি জি স্যার বলেন। দুইটা ক্লাস আমি মিস করেছিলাম এই ক্লাসগুলো কি আমি রেকর্ড ক্লাস পাবো? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। রেকর্ড স্যার আপনাদের আমার ওই ক্লাসরুমে দেওয়া থাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানেই পেয়ে যাবেন আচ্ছা আমার অবশ্যই। একটু গ্রুপে অ্যাড করে নিন, ঠিক আছে স্যার? আচ্ছা আচ্ছা শিওর। Okay, you can see, as you can see the topic here, talk about something you bought that was difficult to use at first. Please say. So সময় থাকছে এখন থেকে 1 মিনিট। 1 মিনিট পরে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এই টপিকের উপরে কথা বলবো, ঠিক আছে? এই টপিকটাই, যাতে আপনাদের স্পিকিংটা আমি শুনতে পারি, হ্যাঁ আপনাদের বলার পার্টটা বেশি রাখবো আজকে। আমার লেকচারের মূলত আজকে তেমন কিছু নাই। পার্ট 2, 1 মিনিট প্রিপারেশন, 2 মিনিট স্টক। হ্যাঁ যদি পার্টিকুলার কোশ্চেন থাকে আমি কোশ্চেন নিব। সো টেক ইউর টাইম অ্যান্ড স্পিক আউট লাউড আফটার 1 মিনিট। এখন ধরে নিচ্ছি 9:40 আমার ল্যাপটপে। 9:40, 9:41 শুরু করবেন। দিস টপিক। ওকে, টাইমস আপ। সো হু ওয়ান্টস টু স্পিক ফার্স্ট অন দিস টপিক? 1 মিনিটে কে কে প্রিপেয়ার্ড হয়েছেন? যে কোনো একজন শুরু করেন। আমি বলতে চাচ্ছি। শিওর। ফাতেমা তো জান্নাত ম্যাম, হ্যাঁ শুরু করেন। Okay.
Now I am going to talk about a things which is difficult to use at It was first difficult time. to use at first time. কেউ সাউন্ড না খুবই। It was শুনতে পাচ্ছেন? হুম Uh, শিওর। this আচ্ছা আমি আবার প্রথম থেকে শুরু করি। ওকে Do ওকে ফাইন ফাইন। Now I am going to talk about a things which is very difficult to use first time. That was laptop. It's maybe 12 years ago when I bought a laptop in our local shop. Uh, I was used to with a desktop PC. For this reason, when I bought the laptop, it is uncomfortable to me use laptop. But when I used this daily use, it make me easy, and now I am very comfortable with a laptop. আচ্ছা, আপনি কিন্তু রিপিটেড কথা কয়েকবার বলেছেন এবং 2 মিনিট কন্টিনিউ করার জন্য আর কি বলবেন এটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, এটা আপনার মেজর প্রবলেম ছিল। ডিফিকাল্ট টু ইউজ, আই স্টার্টেড ইউজিং, কিভাবে 2 মিনিট কন্টিনিউ করা যাবে এটা। হ্যাঁ, এটা খুব শর্টকাট হয়ে যাচ্ছে আমাদের, আর একটু বাড়াইতে হবে অবশ্যই, না হলে খুব মানে শর্ট হওয়ার কারণে স্কোর কাটবে এখান থেকে। বাই দ্য ওয়ে, ফাতেমা জান্নাত ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আমরা দেখবো আরো কয়েকটা শুনি, তারপরে দেখবো যে এই টপিকে কিভাবে 2 মিনিট কন্টিনিউ করা যায়। দেখি এর মধ্যে কেউ করতে পারছেন কিনা। জাহিদ আপন ভাই, আপনি ভিডিওটা অফ করে দেন, না হলে আপনি যে ঘুমিয়ে পড়ছেন এটা আমরা দেখে ফেলছি। হ্যাঁ, ওকে। হ্যাঁ, নেক্সট আরেকজন। স্যার আমি বলতে চাচ্ছিলাম। কে? তামান্না রহমান ম্যাম, বলেন। Thank you. I bought a cake beater last week. It was difficult to operate to me because sorry, আমি প্রথম থেকে বলি, লাইন ফেলফেল হয়ে গিয়েছে। No problem. Something about that was difficult. I bought a cake beater that was operate to me difficult because when I buy from this market, the salesman saw me, this is better for you. But when I bought it to my house, it was totally broken. I cannot use it. I cannot manage it. So I again go to the shop and changes it. But I change this thing. And when I use it, I cannot open because a hand whisk has two parts. Two whisk is not easy to operate. When I break some cake batter or with whipped cream, I cannot make, and it was very difficult to use to me. Next time I want to some others to making my cake well and better. Whipped cream most better to whip. স্যার ভালো মোস্ট হয়নি? বেটার, না খারাপও হয়নি, ভালোই হচ্ছে, আরো ভালো হবে হবে। মোস্ট বেটার একটা শব্দ বলেছিলেন, মোস্ট বেটার তো হয় না, বেস্ট হয়, তাই না? বেস্ট, রাইট। আচ্ছা, 2 মিনিট কিন্তু অনেক মনে হচ্ছে, তাই না? কেন যেন 2 মিনিট শেষ হয় না এরকম। স্যার 2 আচ্ছা, মিনিট কি হয় নাই? অনেক কিছু বললাম, 2 মিনিট হ্যাঁ হয় অনেক নাই, 2 মিনিট 2 হয়েছে। মিনিট। আচ্ছা, এবার আরেকজনের কাছ থেকে শুনি। আজকে মনে হয় ক্লাসে কোনো ছেলে নাই, না সব মেয়ের স্যার আছে? আমি বলবো স্যার। ও আছেন ছেলেরা, আচ্ছা জি স্যার। ওকে, রেজান ভাই শহীদুল বলেন। ইসলাম। আচ্ছা, রেজান ভাই প্রথমে বলতে চাইলেন নাকি, না শহীদুল ভাই বলতে চাইছেন? স্যার আমি বলতে প্রথম, চাইলাম, কিন্তু শহীদুল ভাই সিনিয়র মানুষ, আমি স্যার স্যাক্রিফাইস করতে চাই তার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে সিনিয়র থেকে শুরু করি। স্যার জি বলবো বলেন স্যার। শহীদুল। জি স্যার বলেন। স্যার, one things that comes to mind to complex Eriso machine. I bought it. I took me a while to get the lang of property
grinding the beans, lamping them, I forwarding the milk to the light consistency. But once I mastered it, the coffee was fantastic. Uh, the Iriso machine had various settings and functions that needed to be adjusted currently uh, to sort of Iriso understanding the machine is fault of coffee making, like the grinding science and temping pleasure and milk for things. I bought the espresso machine about 2 years ago. The difficult mentally stemmed from the complexity of the machine setting the function. I had multiple, I had, আরো আচ্ছা শহীদুল ভাই, এটা আপনি কি গুগল থেকে সার্চ করে বের করছেন না কোনো বই থেকে? স্যার এটা আমি তো লিখছি স্যার, ওই যে আপনি বলার পর পরই আমি খাতায় লিখছি। ওই যে আপা বলতেছে ওর পরে আমি খাতায় লিখছি। মানে কোথাও থেকে দেখে লিখছেন? না না স্যার, না। আপনার নিজের বানানো এটা? জি স্যার, স্যার আমি ওই যে স্কুল বিডির ওনাদের ওই ক্লাবের সাথে যুক্ত আছি, ওনারা প্রায় এরকমের দেয়, তো ওইগুলো আচ্ছা আমি আচ্ছা পড়ি স্যার। আচ্ছা, ভালো এটা। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, আপনি 1 মিনিটে কি এত কিছু লিখতে পারছেন? স্যার আগের দিনও তো মানে আমি যতটুকু বলেছিলাম বুঝছেন, 1 পৃষ্ঠা পুরোপুরি আমি ফুল লিখেছিলাম স্যার। না, 1 মিনিটে কি আপনি পুরো লিখতে পারেন 1 পৃষ্ঠা? স্যার তিনটে চারটে স্টেপ হইলেই তো ওর পরে মানে একটা দুটো তিনটে লাইন তো বলা যায়। হ্যাঁ, মানে 1 মিনিটে আপনি কতটুকু লিখতে পারবেন ওইটাই কিন্তু আপনার অরিজিনাল প্রিপারেশন। আপনি কিন্তু স্যার ওইটা তো পুরো পাবেন। স্যার, স্যার জি গতদিন ক্লাসে তো মূল পয়েন্টটা পারলে পয়েন্টের উপরে 2-3 লাইন 4 লাইন তো বলা যায় স্যার। হ্যাঁ, আপনি 1 মিনিটে কয় লাইন লিখতে পারেন? 1 মিনিটে 8-10 লাইন লিখতে পারি স্যার। ওরে বাবারে, বিশাল ব্যাপার! 8-10? স্যার যদি টপিক জানা থাকে স্যার, আর যদি না জানা থাকে আচ্ছা তাহলে তো সম্ভব না স্যার। আচ্ছা, আসলে লিখে বলতে গেলে, যেমন আপনি যখন বলতেছিলেন বোঝা যাচ্ছে যে আপনি দেখে দেখে বলতেছেন। এটা টোন শুনেই বোঝা যায়। হ্যাঁ, মানে আপনি যে লিখছেন, লেখা দেখে দেখে পড়তেছেন, আপনার রিডিং হয়েছে, জি স্পিকিং আর স্যার, আমি রিডিং। ওটা লিখেছি স্যার। হ্যাঁ, মানে আপনি যে দেখে দেখে যদি বলেন, এক্সামিনার তো আপনার স্পিকিং শুনতে চাইছে, আপনার রিডিং শুনতে চায়নি। তো তখন যেটা স্যার আমি সমস্যা হবে। হেডিংটা লিখতে পারবো না স্যার? হ্যাঁ, এই যে এখানে দেখেন যে পয়েন্টস গুলো আছে, এই পয়েন্টস গুলোর জাস্ট ছোট ছোট করে একটা আনসার লিখবেন। হোয়াট ইজ ইট, জিনিসটার নাম লিখলেন। হ্যাঁ, ওয়েন ডিড ইউ বাই ইট? 2 years ago. হোয়াট ডাজ ইট ডু? হুম হুম স্যার, আমি ওইটাই কিন্তু লিখছি স্যার, 2 years ago। হ্যাঁ, মানে জাস্ট ওই পয়েন্টটা লিখবেন। 1 মিনিট জি যদি আপনি স্যার। পুরো লেখার মধ্যেই সময় দেন, আপনি আসলে ব্রেন স্টর্মিং করতে পারবেন না। মানে জি স্যার। চিন্তা করার যে বিষয়টা, ক্রিয়েটিভিটি, ওইটা পাচ্ছেন না। দ্বিতীয়ত, আপনি জি যখন স্যার। আপনার 8-10 লাইন লিখছেন, ওইটা দেখে দেখে বলতে যাচ্ছেন, তখন আপনার জি। রিডিং হচ্ছে, স্পিকিং টোনটা হারিয়ে যাচ্ছে। মানে হুম। আমি ধরে নিছিলাম যে আপনি কিছু দেখে দেখে বলতেছেন, এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম না যে কোনো বই দেখে আমি বললেন স্যার আমি আগের না দিনও গুগল আপনার দেখে ক্লাসে বললেন। আপনি ওই প্রথম বললে যে প্রথম আমি আপনার উত্তর দিয়েছিলাম প্রথম, জি স্যার। ওই মানে তখন সময়ের ভিতর কিন্তু আমার 1 পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেছিল স্যার। আচ্ছা, এই লেখাটা ভালো না আসলে, বুঝছেন? জি স্যার। মানে আপনি যখন 1 পৃষ্ঠা লিখছেন, এটা জি। বলতে গেলে আপনার রিডিং হচ্ছে। আপনি না লিখে আপনি জাস্ট পয়েন্ট গুলোকে লিখে রাখেন। আর ওই টাইমটা আপনি একটু চিন্তা করেন যে আপনি কোন কথার পর কোন কথা বলবেন। হ্যাঁ, কারণ কথা তো আমরা আসলে লিখে বলি না, তাই না? কথা বলা কি আপনার জি লেখা স্যার। দেখে হয়? কথা না তো স্যার। হবে আপনার মানে ভেতরের যে মানে ফিলিং, যেটা ওইটা থেকে আসবে কথা। সেই জন্য এত স্যার না লিখে 8-10 লাইন লেখার কোনো দরকারই নেই। এটা আপনার ওয়েস্ট অফ এনার্জি, কোনো দরকারই নেই, এটা করবেন না। স্যার, হ্যাঁ, তাহলে এই যে আপনি যে 4টে পয়েন্ট দিয়েছেন, শুধুমাত্র কি এই পয়েন্ট 4টে লিখিব? জি জি জি, শুধু এই জি স্যার। পয়েন্টটা লিখে বাকি টাইমটা রিল্যাক্স হবেন এবং একটু চিন্তা করবেন যে আপনি আসলে কিভাবে 2 মিনিটের স্পিচটা সাজাচ্ছেন। এত লিখতে জি গেলে আপনি স্যার, সামনের নিজেও দিকে ক্র্যাক চেষ্টা হয়ে করবো যাবেন, স্যার। ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আমাদের রেজন ভাই, তারপরে রনি আর রহমান হাত তুলেছেন, এরপর রনি ভাই ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, রেজন ভাই যান। স্যার তাহলে শুরু রেজন করবো ভাই বলেন। বিসমিল্লাহ বলে স্যার। জি, বিসমিল্লাহ মনে মনে বলেন। জি স্যার। ইট ওয়াজ স্যার এটা তো স্যার প্রেজেন্ট ডে কোশ্চেন হয়েছে না স্যার? হোয়াট ইজ ইট, মানে এখন তো প্রেজেন্ট ডে হ্যাঁ যাচ্ছে। বলেন, কোশ্চেন দেখেন। কোশ্চেন জি স্যার, জি স্যার। ইজি আছে, তাই না?
জি স্যার আবার when did you buy এটা আবার past, তাই না? when did you জি buy স্যার এটা কিন্তু জি স্যার বলেন। ইট ইজ এ স্পোর্টস ওয়াচ। আই রিয়েলি লাইক স্পোর্টস ওয়াচ। হুম, This sports watch color red, because red is my favorite color. Uh, I bought it when I was studying class 10. Uh, the purpose of uh, exercise. First time I saw this sports watch. I did not realize its features, because this smartwatch features is really mm, exceptional. I could not use these features. Uh, this special features was a stopwatch that was need my exercise purpose. I counted my exercise time. okay. That the reason. That the reason. That the reason. I when I was first saw sports was, I cannot find her. স্যার আর পারতেছি না স্যার। আচ্ছা, ভালোই বলছেন। আপনারা কি বাসায় ট্রাই করছেন নাকি এখন গত ক্লাসের পরে এখন আবার করতেছেন স্যার বাসায়? ক্লাসের পরে স্যার একদিন কিছুটা করছিলাম স্যার, মানে একাডেমিক পড়ার যে স্যার এত চাপ, সিডিডিটি স্যার খুব চেষ্টা করতেছে, কিন্তু স্যার প্র্যাকটিস করা হচ্ছে না স্যার। আসলে একদিন দুই দিনে কিন্তু হয়ে যাবে না, তাই না? জি স্যার, একদিন কিন্তু দুই স্যার দিন এক সময় সপ্তাহে পাইলেই। স্পিকিং হয়ে যাবে জি স্যার এরকমটা না। জি স্যার টেক্স সময় টাইম, পাইলেই স্যার চেষ্টা করি স্যার। ইনশাআল্লাহ একটা চেষ্টা করলে কোশ্চেন ছিল। পাবেন। স্যার ইমপ্রুভ হচ্ছে কি স্যার? হ্যাঁ, হচ্ছে তো, স্যার এটা আমি আপনি কিন্তু নিজেই স্যার বুঝতে পারছেন হচ্ছে। স্যার আমি কিন্তু এই যে স্যার আপনি বলছিলেন দেখার পর কিন্তু লিখি নাই স্যার, জাস্ট ওই যে দেখছি স্যার, পয়েন্ট গুলো নোট করছি। হুম, হুম। স্পোর্টস ওয়াজ, দেন স্যার কখন ক্লাস 10-এ স্যার এটা নোট করছি। আর স্যার হচ্ছে হলো কেন ভালো, মানে স্যার কেন কঠিন হয়েছিল, এটার ফিচারের কারণে, মানে নতুন একটা ফিচারের কারণে স্যার, এর উপর ওকে, বললাম স্যার। ঠিক আছে ঠিক আছে, হচ্ছে, করতে জি থাকেন স্যার। প্র্যাকটিস। আচ্ছা, কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করতে চেয়েছিলেন? স্যার, আমি হচ্ছে বিগত 2-3টা ক্লাসে অসুস্থ থাকার জন্য জয়েন করতে পারি নাই, তো আমি স্পিকিংটা শুরু করতে চাচ্ছিলাম। আগে প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো দেখা হয় নাই, তো মানে কিভাবে শুরু করব আর কি। আর আজকের টপিকটার উপরেও 2-1 লাইন দেখি বলার চেষ্টা করতে প্রথম চাচ্ছিলাম। যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, আপনি যে ক্লাসগুলো করেননি ক্লাসের রেকর্ডিংটা নিয়ে নেন। মানে রেকর্ডিং দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে স্টার্টিংটা কোত্থেকে হবে। হ্যাঁ, আমরা প্রথমে যেটা করেছিলাম সেখানে স্পিকিং পার্ট 1 এর 2টা ক্লাস ছিল। তারপরে গত ক্লাসটা হচ্ছে আমরা আজকে যেটা করছি এই টপিকে করেছি। আজকে হচ্ছে কিউ কার্ডের সেকেন্ড ক্লাস। তো আপনি পার্ট 1 এর কোশ্চেন্স গুলো আগে দেখেন, ওটা পিডিএফ আছে আপনাদের কাছে, আপনাদের ইসে দেওয়া হয়েছে। পার্ট 1 এর কোশ্চেন অ্যান্সার রেকর্ডিং দেখলে অ্যান্সারের স্ট্র্যাটেজিও দেখতে পারবেন। স্টুডেন্টরা মানে আপনাদের যারা, তারা ক্লাসে বলেছে, আমি স্যাম্পল আনসার বলেছি, এগুলো একটু দেখেন। পাশাপাশি আজকের টপিকটা তো মোটামুটি বুঝতে পারছেন যে এরকম টপিক দেওয়া থাকবে একটা, হ্যাঁ, এক হ্যাঁ, মিনিট আপনাকে টপিকটা থেকে প্রিপারেশনের টাইম এক দেওয়া হবে। মিনিটের জি, 1-1.5 মিনিট কথা বলা যায় স্যার, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, এখন 1 মিনিট প্রিপারেশন নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে 2 মিনিটের মতো। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আজকের এই টপিকের কাজ, মানে কিউ কার্ড যে স্পিকিং পার্ট 2 এর কাজ হচ্ছে এটা। তো আজকে আরো কয়েকটা দেখেন, দেখার পরে আজকে আপনি কিছুটা বলার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট, নেক্সট কে বলতে চাচ্ছেন? স্যার আমি বলতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, বলেন, শিওর, রনি। Well, now I will talk about something I bought that was difficult to use at first. Uh, I bought a new smartphone about a month ago. It's a device that lets I make calls, send messages, take pictures, and do lots of their features. At first, using it was tricky because the screen was different from my old phone, and there were lots of new features I didn't understand. Then I struggled to figure out how to set up my email and download apps. Plus, the touch controls were sensitive.
more sensitive. So I kept accidentally pressing the wrong things. It took some time, but I eventually got the hang of it. Then I'm facing lots of problem. After that, I asking for help from my friends who had similar phones. Then now I much more comfortable using it, and I love all the things I can do with it, everything, and also I love it. That's it. হুম, ভালোই হয়েছে। আসলে শুরুর দিকে যারা বলছেন তাদের চেয়ে এখন যারা বলবেন তাদেরটা বেশি ভালো হওয়াটাই স্বাভাবিক, তাই না? আপনারা অনেকক্ষণ প্রিপারেশন টাইম পেয়েছেন। শুরুর দিকে যারা বলছে তারা একটু ইনস্ট্যান্ট নার্ভাস ছিল, সময় পাইছে কম। ঠিক আছে, হচ্ছে এই তো। কিন্তু আমাদের পার্টিসিপেন্ট কতজন? 21 জন। তার মধ্যে তো 4-5 জন বললেন, বাকিরা বলেন, ওয়ান বাই ওয়ান বলতে থাকেন। বলবো স্যার? হুম হুম, শিওর, বলেন। There are numerous things that was difficult phase at first in my life. I bought Apple MacBook, and it is kind of complicated at the first time because of MacBook Mac OS operating is not familiar before. I হুম হুম, used it for my research project about molecular docking, and I mentioned before it was MacBook operating, Mac OS operating system, and a lot of new pattern system software it has. I didn't use MacBook before in my life, but I love to use it now. রাইট, ডান। Yes, sir, আর তো লং করতে পারতেছি না। শর্ট হয়ে গেছে, স্পিকিং সুন্দর ছিল, ফাইন। লং লং করাটা মানে জরুরি। হ্যাঁ, আচ্ছা। সবাই কেন যেন একটু কম কম অবস্থায় শেষ করে ফেলছি। একটা কমন টিপ, বা যেটাকে আমরা টিপস বলি আর কি, হ্যাঁ, এটা হলো বেটার আপনি যদি কোনো স্টোরি অ্যাড করতে পারেন। এই যে দেখেন, সবার কিন্তু একটা কমন প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা কথা যেটা বলতে চাচ্ছি 1 থেকে 1.25 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে বেশিরভাগই, 2 মিনিট পুরোপুরি হচ্ছে না। হ্যাঁ, এটা কভার আপ করার জন্য ইউ বেটার ট্রাই টু শেয়ার আ স্টোরি at the end of your topic so that the time covers. স্যার Like এটা এখানে এটা কাভার করার জন্য আমরা স্পেশালি কি করতে পারি স্যার? হ্যাঁ, একটা স্টোরি অ্যাড করতে পারি আমরা। হ্যাঁ, যেমন দেখেন, why was it difficult to use for the first time? এই জায়গাটা কিন্তু একটু এক্সপ্লানেশন চায়। হ্যাঁ, মানে ফোর্থ পয়েন্ট যেটা থাকে কিউ কার্ডে, এই পয়েন্টসটা একটু ইলাবোরেশন এক্সপেক্ট করে, ডিমান্ড করে। সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে একটা স্টোরি যদি অ্যাড করে দেন তাহলে দেখবেন কথা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। স্টোরিটা কিরকম হবে? স্টোরিটা আসলে বানানো মানে বানাতে পারছেন কিনা এটার উপর ডিপেন্ড করবে, কারণ সবার ক্রিয়েটিভিটি এক না। ইনস্ট্যান্ট গল্প তৈরি করার একটা অভিজ্ঞতা, এই ক্ষেত্রে এই টপিকের সাথে যদি স্টোরি দেন, প্রথমে ছিল আপনার কি, হোয়াট ইজ ইট, মানে ডিফিকাল্ট ইউজ যে জিনিসটা ছিল সেটা কি ছিল। ওয়েন ডিড ইউ বাই, অ্যান্সার করলেন। হোয়াট ডাজ ইট ডু, এটাও বললেন। ওয়াই ওয়াজ ইট ডিফিকাল্ট, যেমন একজন বলছেন ল্যাপটপের কথা বা স্মার্টফোনের কথা। ওয়াই ওয়াজ ইট ডিফিকাল্ট টু ইউজ, এখন আপনি বললেন যে বিকজ ইট ওয়াজ ডিফারেন্ট ফ্রম মাই প্রিভিয়াস ডিভাইস। প্রিভিয়াসলি আই ইউজ টু ইউজ a simple laptop that was by HP. So the operating system is so common and this is very familiar in my country. So once I went to my friend's house and saw using an Apple MacBook. So it was amazing, and although it was expensive, but as it was a symbol of opulence, I wanted to have of my own. So my friend suggested me to buy it because of the security system and other special features. That's why I became keen to buy this device. So as it was from Apple, so as you know, the operating system of Apple is not as usual.
এই যে ফ্রেন্ডের কাছে গেলাম, ফ্রেন্ড আমাকে সাজেস্ট করলো, তাকে ইউজ করতে দেখলাম, এই যে কথাগুলো, এগুলো কিন্তু একটা স্টোরি টাইপ। এইখানে দেখেন এই গল্পের মধ্যে কিন্তু আমার 1 মিনিটের কাছাকাছি কথা হয়ে যাচ্ছে। তো আপনি প্রথম কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলো দিবেন, দেখবেন যে মোটামুটি 1 মিনিট, এবং লাস্টের যে ফোর্থ পয়েন্টে এসে তো এটা এক্সপ্লেন করার জন্য একটা স্টোরি, যে কোনো টপিকেই কম বেশি স্টোরি অ্যাড করা যায়। এটা একটু ক্রিয়েটিভিটির ব্যাপার। হ্যাঁ, আমরা তো সাধারণত পাবলিকলি কথা বলার ট্রাই করি না কখনো, এই জন্য আমাদের আসলে এই জিনিসগুলো আসে না। আইএলস এসেই ফার্স্ট অ্যাটেম্প নেই আমরা, এই জন্য মানে কথা বলতে গিয়ে খুব স্ট্রেস নিতে হচ্ছে, কথা মুখ দিয়ে আসতে চাচ্ছে না, যেটা বলতে চাচ্ছি ওটা না এসে অন্যটা আসছে, উচ্চারণ নিয়ে কষ্ট হচ্ছে, তাই না? এই জিনিসগুলো সবারই ফেস ফেস করতে হচ্ছে আমাদের। বাট তারপরেও আইএলস তো দিতে হবে, দেশ যখন ছাড়বেন, হ্যাঁ, তখন বিদেশিদের সাথে একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো করতে হবে তো, অ্যাটলিস্ট তাদের ভাষাটা ভালো মতো শিখে যাই, নাহলে তো স্কোর দিচ্ছে না ওরা। সো টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনাদের সবাইকে এই প্র্যাকটিসটা আজকে থেকে করার ট্রাই করতে হবে, যে কিউ কার্ডে শেষের দিকে এসে একটা স্টোরি অ্যাড করে দেওয়া। আমি আরো কিছু এক্সাম্পল দিতে পারি আপনাদের, যেমন পরের টপিকটাতে যদি দেখি, এই টপিকে আরো কেউ বলতে চাইলে বলতে পারবেন, অসুবিধা নেই, আমি আপনাদেরকে কয়েকটা আরেকটু স্যাম্পল দেখাই। পরের টপিকটা দেখেন, পরের টপিকটা হচ্ছে টক অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট ইউ বরোড ফ্রম আ পার্সন ইউ নো। এমন একটা জিনিসের কথা বলো যেটা তুমি তোমার কোনো পরিচিত মানুষের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলে। ইউ বরোড ফ্রম আ পার্সন ইউ নো। আচ্ছা, হোয়াট ইউ বরোড, টাকা বলতে পারেন। ওয়েন ইউ বরোড ইট, কখন নিয়েছিলে। ওয়াই ইউ বরোড ইট, অ্যান্ড ওয়েন ইউ রিটার্ন ইট। এখন এটা যদি আপনারা জাস্ট অ্যান্সার গুলো দেন, তাহলে দেখেন কত অল্প সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। হোয়াট ইউ বরোড, আই বরোড সাম মানি। ওয়েন ইউ বরোড ইট, লাস্ট উইক আই বরোড। ওয়াই ইউ বরোড ইট, because I wanted to buy something and it was on discount, and the time limit was so short. That's why I wanted to buy that particular product in that very moment, and I borrowed some money from my cousin. এই দেখেন আনসার কিন্তু কোয়েশ্চেন সবগুলোরই হয়ে যাচ্ছে। and when you returned it, এটা বাকি আছে না, কখন এটা রিটার্ন করেছিলে। So, এখন রিটার্নের এখানে এসে আমার যেহেতু টাইম কভার হচ্ছে না, এই জন্য আমি এখানে একটা গল্প বানাবো, যাতে করে আমার 2 মিনিট কেটে যায়, আর এক্সামিনার আমাকে 2 মিনিট হয়ে যাওয়ার কারণে নিজেই বলে যে ওকে ফাইন, নাও স্টপ। রাইট, দেখেন কিভাবে গল্প বানানো যায়। and when you returned it, actually I was supposed to return after 3 days, but sadly speaking I couldn't because I didn't get my salary. স্যার So জি স্যার। স্যার আমরা কি চতুর্থ পয়েন্টটা প্রথমে বলবো স্যার? না, কেন প্রথমে বলবেন? চতুর্থ পয়েন্টে বলবেন। যেমন আমি এখন চতুর্থ পয়েন্ট বলছি, রিটার্ন ডেট, জি এটা তো লাস্ট পয়েন্ট। প্রথমে তো কখন কি কি বড় করেছিলে, কখন করেছিলে, কেন করেছিলে, এগুলোর উত্তর দিলাম। হ্যাঁ, একটা প্রোডাক্ট কেনার জন্য। and when you returned it, হ্যাঁ, তো এখানে এসে একটু কথাটা বড় করার জন্য, আমাকে 2 মিনিট কভার করার জন্য যে স্টোরিটা বানাতে হচ্ছে। সো as per the date I couldn't return the amount, and actually I was feeling shy to apologize, but finally I had to. I went to apolo- uh, apologize to him, but he understood my situation as he is my cousin, so he actually gave me some space. So after 2 days I got my salary and offered him a lunch, because of him, because of him I was able to buy that product. That's why I gave him a treat. এই গল্প যদি আপনি আনতে পারেন এইভাবে, দেখবেন অল্প কথা গল্পের কারণে হ্যাঁ বড় হয়ে যাচ্ছে। এরকম যে কোনো টপিকে আপনি চেষ্টা মানে প্রথমে চিন্তা করতে হবে, হুট করে আসবে না। এরকম অনেক টপিক নেন, টক অ্যাবাউট আ সিচুয়েশন ওয়েন ইউ ওয়ার লেট, প্লিজ সেটা তো এমনিতেই একটা গল্প। কারণ একটা সিচুয়েশন যখন তুমি লেট করেছিলে, তাহলে এমনিতে পুরোটাই তো গল্প হবে। কেন লেট করেছিলাম? বিকজ বৃষ্টি ছিল, বৃষ্টির কারণে আমি ওয়েট করছিলাম যে কোথাও যাব, বাট বৃষ্টির কারণে আমি ডিলে করলাম, বৃষ্টি থামছিল না, বাট যেহেতু এটা আমার আর্জেন্ট মিটিং ছিল,
সো আমি একটা উবার কল করলাম, বাট উবারটাও জ্যামের কারণে আসতে পারছিল না। দেখেন গল্প এমনিতেই গল্পের মধ্যে গল্প তৈরি হচ্ছে, রাইট? তারপরে যখন সেখানে গেলাম, সেখানে গিয়ে আহ দেখলাম যে সবাই অলরেডি চলে আসছে। হ্যাঁ, তারপরে আমি আমার সিটে বসলাম। বসার পরে বস আমাকে এক্সপ্লেন করতে বললো যে ওয়াই আই ওয়াজ লেট। সো অ্যাজ হি ওয়াজ সো ফানি পারসন, সো ইন আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ে হি আস্কড মি অ্যাবাউট মাই লেট। এইভাবে করে গল্প যদি বানাতে পারেন তাহলে আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন, আদারওয়াইজ দেখবেন শুধু অ্যান্সার দিয়ে খুব বেশিক্ষণ যাচ্ছে না। তো এটা আজকে একটা লেসন, সবাই ট্রাই করবেন যে আমি এই টপিকে কি গল্প আনতে পারি। ঠিক আছে, স্টোরি টেলিং। টক অ্যাবাউট আ টাইম when you felt happy, please say. Talk about a place that is full of color, please say. আচ্ছা, এখন যারা বলেননি তাদের থেকে বলা শুরু করেন। হ্যাঁ, আমি তো আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। আর লিসনিং করে করে প্র্যাকটিস করছেন না কে কে, তারা একটু বলেন যে আমি লিসনিং করে প্র্যাকটিস করছি না। কে কে আছেন এরকম? স্যার মূলত এই লিস্টিং, এই 2-3 দিন বেশ অসুস্থ ছিলাম, আমি কিন্তু করিনি স্যার। আচ্ছা, বাকিরা সবাই এখনো কি করা লিস্টিং, হয়নি স্যার। স্যার লিস্টিং আমিও কেন করি নাই স্যার। কেন করছেন না? লিস্টিং না করলে আপনার স্পিকিং ভালো হবে না ভাই। এই যে 2 মিনিট কিভাবে বলে, এটা যদি আপনি দেখতে চান, এক্সপিরিয়েন্স করতে চান, তাহলে ভিডিওতে দেখেন যারা 2 মিনিট বলে তারা কিভাবে বলে, কি কি বলে। কপি দা গুড পারফর্মার। হ্যাঁ, আপনি ভালো ক্রিকেটার হইতে চাইলে ভালো ক্রিকেট যারা খেলে তাদের দেখতে হবে যে ওরা কিভাবে খেলে, ওদের কাছ থেকে স্যার লেসন। স্যার ওইটা দেখি স্যার। কি ক্রিকেট খেলা দেখেন? জি স্যার। আর আইএলস, আইএলস স্পিকিং স্যার এটা লাগবে না। স্পিকিং করার চেষ্টা করি স্যার। ওইটা দেখেন আর এটা চেষ্টা করেন। জি স্যার। কারণ ওইটা যেমন দেখেন, এটা দেখেন, এটাও দেখেন, তাই এটা চেষ্টা করতে করার দরকার কি? ওইটা যেমন জি স্যার। কনফিডেন্টলি বললেন যে হ্যাঁ, আমি ওটা দেখি, আর এটার বেলায় চেষ্টা করি। চেষ্টা করি কথাটাই হচ্ছে দুর্বল। চেষ্টা করবেন কেন? আপনি করে ফেলবেন কাজটা। ইনশাআল্লাহ স্যার করে ফেলবো স্যার। মানে দুর্বল কথার মধ্যে একটা হচ্ছে চেষ্টা করবো। একটা ইংলিশ মুভিতে এরকম একজন আর্মি জেনারেল তার এক সাবঅর্ডিনেটকে একটা অর্ডার করছে যে ডু ইট টুমরো। তো আর্মিদের কমান্ড ফলোর স্টাইল তো ওকে স্যার, আই উইল ট্রাই, এরকম বলতেছে। সো আর্মি জেনারেল তাকে বলতেছে নো, প্লিজ ডোন্ট ট্রাই, জাস্ট ডু ইট। চেষ্টা করার কোনো দরকার নাই, করবা বাস করবা। জি স্যার। ঠিক আছে? So, চেষ্টা ইয়েস করবো স্যার। কথাটা খুব দুর্বল। ওকে, চেষ্টা টেষ্টা দরকার নেই, করবো স্যার। করবো, এটাই করবো, ইনশাআল্লাহ বলে দেবো। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। না, ইনশাআল্লাহ হচ্ছে আল্লাহর কাছে চাওয়া। ওকে, হ্যাঁ, তারপরে যে বলেননি কে নেক্সট, মানে এখন পর্যন্ত বলেননি আজকে। রকনুজ্জামান ভাই বলেননি, রাসেল ভাই বলেননি, আরমান হোসেন ভাই বলেননি, তা আমি বলি নাই। দীপক ভাই বলেননি। বলেন, বলেননি কেন বলেন? আমি একটু পরে বলবো, শেষ হোক, আমি লাস্টের দিকে বলবো। আমি একটু রেডি হচ্ছি, আমি চলে যাইতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আরেকজন বলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। মুস্তাফিজুর রহমান কাটার মাস্টার বলেন। কই? স্যার আমি বলতে চাইনি, ওই আগে টপিকটা স্যার ওইখানে একটু জান। দেওয়া অন্য লাগবে? টপিক স্যার। আগের টপিকটা বলবেন? জি স্যার ওইটা বলুন। এই যে এটা, talk about something you bought that was difficult to use at first. Uh, a motorcycle that was difficult to use at first for me. In May 2012, I first bought my gadget and motorcycle. And it then I decided it I use used it for my personal use, such as mm, when I go to my working place, and when I go to shopping, and when I was going to travel another
outside হুম to হুম। see. Then I used to my motorcycle. It was difficult for me at the first time because I don't prepare myself to drive motorcycle, and uh, that that's why I am very nervous at the first time when I drive it. And at the beginning, when I start my motorcycle, and I am very nervous, and suddenly it was stopped. And then I asked my colleague who was an expert to drive motorcycle, uh, uh, and get help to me to drive motorcycle. And then he can learn me some tips and tricks. And then I was trying to drive motorcycle. And after some few hours, I dropped out from motorcycle, and I found my legs. And then I was stopped driving. And after a few days, I will again try. In this way, uh, uh, 1 or 2 months later, I will drive freely freely drive to my motorcycle, and that's all. Okay. চেষ্টা করছেন, অনেকক্ষণই বলছেন, দ্যাটস ফাইন। আসলে অনেক কিছু সেন্টেন্স বলতে বারবার ছিল। চাচ্ছিলাম কিন্তু মুখে আসতেছে না স্যার, কি অনেক কিছু বলতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, হ্যাঁ, ক্লাসের বাইরেও একটু প্র্যাকটিস করবেন, তাহলে ক্লাসের পারফরমেন্স আর ভালো হবে। যে ইট ওয়াজ স্টপড এরকম না বলে ইট স্টপড, এটাই ভালো। হ্যাঁ, ইট ওয়াজ পর জি ওয়াজ স্যার, দিবেন না, ইট জি স্টপড। স্যার, ওকে, ফাইন। আচ্ছা, তারপর কি বলতে চাইলেন যেন? আপনাদের একটা প্র্যাকটিসের ওয়ে দিচ্ছি, দেখেন। স্যার এইভাবে পরেরটা কি একটা বলা একটা যাবে? টপিক। হ্যাঁ স্যার যে ইউ ব্রড ফ্রম এ পার্সন, মানে পরের টপিক। হ্যাঁ, পরেরটা বলবেন, বলেন। আচ্ছা, পরেরটা বলার আগে আমি আপনাদেরকে একটা দিই, একটা প্র্যাকটিসের মেথড বলে দিচ্ছি, শুনুন। কিউ কার্ড প্র্যাকটিস করতে হলে লিসনিং তো করবেন, মানে কোনো ভিডিও টিডিও দেখবেন, এটা আপনার ইনপুট। আর একসাথে খাতায় 5টা 6টা 7টা টপিক লিখবেন কিউ কার্ডের। লিখে প্রথম 5 মিনিট হচ্ছে সবগুলোর উপরে আইডিয়া জেনারেট করবেন। হ্যাঁ, মানে ধরেন আপনি 5টা টপিক লিখলেন, আপনার সামনে 5টা থাকলো একসাথে। 5টা টপিকে আপনি প্রথমে, যেমন এখানে আছে অনেকগুলা, এরকম 5টা টপিক সামনে নেবেন। এই যে আমি যে স্ক্রিনটা শেয়ার করেছি, এটা তো আপনাদের কাছে পিডিএফ আছে। 5টা টপিককে সামনে নেবেন। এই 5টা টপিকের উপর আপনি একসাথে 5 মিনিট চিন্তা করবেন যে কোন টপিকে কি বলবেন আপনি। ওই যে প্রত্যেকটা 1 মিনিট করে, এরকম 5টা টপিককে একসাথে আবার স্পিকিং শুরু করবেন। প্রত্যেকটা টপিকে যদি 2 মিনিট হয়, 5টা টপিকে হবে আপনার 10 মিনিট। আপনি আপনার রেকর্ডারটাকে অন করে একটার পর একটা শেষ করবেন আর একটা শুরু করবেন, এইভাবে একসাথে একটা না 10 মিনিট 5টা টপিক বলবেন। তখন দেখবেন যে কোনোটাতে আপনি 2 মিনিট বলতে পারছেন না, কোনোটা 1 মিনিটে শেষ হয়ে যাচ্ছে, কোনোটা 1.5 মিনিট, কোনোটা আবার 50 সেকেন্ডের পরে আর কিছু আসে না। এইভাবে করে 5টা টপিকে একটা না 10 মিনিট কথা বলার প্রিপারেশন নিয়ে রেকর্ডার অন করে কথা বলবেন। এটা একটা চমৎকার প্র্যাকটিস, কারণ আইডিয়া গুলো খুব দ্রুত সুইচ করতে পারলে আপনার ব্রেইনটা খুলবে। হ্যাঁ, মানে আপনার ব্রেইনের যেই মাসল গুলো, নিউরন গুলো, এগুলোকে কাজে লাগাতে হলে ব্রেইনকে একটু প্রেসার দিতে হবে। স্যার এই হ্যাঁ, আইডি তো জেনারেট করতে পারি না, এটা তো আরেক সমস্যা। এমন কিছু মানে টপিক চলে আসে যে আইডিয়া হঠাৎ করে মাথায় আসে না। সেটা থাকবেই। আইডিয়াটা তো আসলে একটা সমুদ্র, সব টপিকে সব রকম আইডিয়া সবার কাছে থাকবে না। এটা অভিজ্ঞতা নিয়ে নিয়ে চিন্তা করে করে বের করতে হবে। রকুনুজ্জামান ভাই হাত তুলেছেন, স্যার কিছু আমি বলবেন? একটু বলি হ্যাঁ, বলেন। আগের কোনটা বলবেন? টপিক নিয়ে। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার আগে একজন বলতে চাইছে যে পরের টপিকে, তিনি কোথায়? তারটা আগে একটু শুনি, তারপর আপনার কাছে আসি। বড় টপিকে কে বলতে চাইছেন? ফ্রড নিয়ে, যে স্যার ধারের বিষয়টা নিয়ে। হ্যাঁ, বলেন, হাসিফ ভাই বলেন। এই যে মানে টক অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট ইউ বরোড ফ্রম আ পারসন ইউ নো। হ্যাঁ, বলেন।
talk about something that you brought from my friend, you know. So last month I brought a high quality DSLR camera from my friend for a weekend photography trip to Mm-hmm. countryside in Pabna. I brought at last month when I was planning a weekend getaway to a picture in rural area Idul Fitr. I because I want to capture the stunning landscape and wildlife. My trip, since my friend had a fantastic camera and I knew it, I was passionate about my photography sessions that are they kindly offered to lend it to me for the weekend is my very journey great. But I returned time it promoted on next Friday because you can say their weekend is a very charming photography. So I very early he has returned it after ensuring it was in the same excellent journey. Thank you. ভালোই বলছেন, ফাইন। খুব অনেকক্ষণ ধরে প্রিপারেশন নিছেন বোঝা যাচ্ছে। জি স্যার, ভালো ওই হয়েছে। কারণে আমি স্যার পরেরটা নিলাম, প্রথমটা না হ্যাঁ, নিয়ে সবাই বলছিল এই দেখেন পরেরটা হ্যাঁ, নিলাম প্রিপারেশন আপনি বললেন। ভালো করছেন, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এই তো ভালোই হচ্ছে, আপনাদের অনেকের স্পিকিং ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। হ্যাঁ, তারপর রকুন ভাই বলেন, আগেরটাতে বলতে চাচ্ছেন, বলেন। জি স্যার, স্যার স্লাইডটা একটু সামনে নিয়ে ও, টপিক সরে গেছে, এই যে, হ্যাঁ। thank you, sir. Thank you for talking about what that was difficult to us at first. Sir, it was a laptop. I bought it some year ago. I bought it from Savar. That was second-hand laptop. So that I went with my friend because he know about laptop clearly, but I didn't know about laptop, but that I used laptop first time. So it is so difficult for me, so that I took him give me some about suggest used laptop and many function. That's all. আচ্ছা, খুব কষ্ট হচ্ছিল বলতে, না? অক্সিজেনের জি ঘাটতি স্যার, হয়ে গেছে। অনেক কষ্ট। আচ্ছা, হঠাৎ করে যদি একজনকে বলা হয় যে 2 কিলোমিটার দৌড়ান, কেমন লাগবে? সে কোনোদিন দৌড়ায়নি। আমাদের অবস্থা হচ্ছে এরকম, তাই না? আমরা খুব হঠাৎ করে যখন মানে বাংলায় আমরা যখন পাবলিক প্রেজেন্টেশন দিতে চাই না, সেখানে এখন আবার ইংলিশ, কি এক বিপদ। সম্মুখ বিপদ। আচ্ছা, অন্য টপিকে কেউ বলতে চাচ্ছেন এরকম যে আমি অন্য একটা টপিকে ট্রাই করব? আগামী ক্লাস থেকে আমাদের কিউ কার্ড থাকবে না? আসসালামু আলাইকুম। 3। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি মোহাম্মদ আরমান ভাই বলছেন? ইমরান হোসেন, জি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলবেন স্যার, আপনি বলবেন। আমি একটু ট্রাই করি। হোয়াট ইজ ইট? এটা ওকে, কোন টপিক বলবেন? হোয়াট ইজ ইট? হোয়াট ইজ ইট উপরেরটা। আমি আসলে আজকেই ফার্স্ট জয়েন করছি, লেট করে ফেলছি, ফার্স্ট ক্লাস মিস করছি, আজকে আবার কল করে এটা শুরু করলাম আর ক্লাস ও, জয়েন করলাম। আমাদের আজকে তো 4th ক্লাস, হ্যাঁ। ও, আমি সব ক্লাসগুলোই আসলে তাহলে মিস করছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, বলেন। এতক্ষণ যেভাবে শুনলেন এরকমটা একটু বলার ট্রাই করেন।
This is my laptop. This is HP brand laptop. Mhm. Is I bought it. I bought it 30 years ago from Computer Village at Devanhat. The Computer Village is the biggest computer center from Bangladesh. This is too much too much friendly and uh, cooperative cooperative center, and I use this computer uh, for my for my entertainment and for my for my for my research and academic needed information. First of all, this is used this was used for very very this was very difficult for me to use because I didn't touch computer anymore. So this is my this was my first time computer. I couldn't I couldn't touch any computer to other person because this is this is this is my uh, this is my personality problem. Uh, Now I can operate computer uh, uh, properly. Alhamdulillah, I can operate try properly. Inshallah. Thank you so much. থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট টাইম তো অনেক ভালো হয়েছে, অনেকক্ষণ বলছে, ভেরি গুড, Thank you, sir. মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, আসলে মুস্তাফিজ ভাই। কথাগুলো আসতেছে কিন্তু আমার মাথায় আসলে ওই কথাগুলা আরো হ্যাঁ, কিছু ওটা কিছু আমি আসলে এখনই জয়েন করছি। চর্চা করতে করতে হবে। হ্যাঁ, আমি হঠাৎ জাস্ট করে নাও জয়েন। রেগুলার 1-2 ঘন্টা করে বলা ট্রাই করেন নিজে নিজে মোবাইলের সামনে রেকর্ড করে, তাহলে দেখবেন যে এটা 1 মাসের মধ্যে চমৎকার একটা ফিডব্যাক পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ইনশাআল্লাহ। স্যার আর বাকি ক্লাসগুলোর ইয়াগুলো যদি আমাকে রেকর্ডিং পেয়ে যাবেন। প্যানেলের রফিক স্যার আছে, ওনার সাথে একটু কন্টাক্ট করেন, বুঝিয়ে দিবে যে এটা কিভাবে নিতে হবে। এটা আপনাদের স্যার রুমে দেওয়া থাকে। জি স্যার। স্যার আমাদের ওই পরবর্তী ক্লাসের আগে আমাদের কি এরকমের মানে 10-15টা টপিক দিতে পারেন যেটা আমরা প্র্যাকটিস করবো এবং আপনি ওর ভিতরই ধরবেন? সিলেক্ট করে এই টপিকে তো আর হচ্ছে, এই যে আপনাদের এগুলো তো দিয়ে দেওয়া হয়েছিল সব টপিক ওইটা তো পিডিএফটা করতে পারিনি স্যার, ওই যে বললাম এখন থেকে করবেন স্যার। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে আপনাদের পার্ট 3 হবে আগামী ক্লাসে। হ্যাঁ, এটা জি তো স্যার। স্পিকিং পার্ট 2 চলতেছে, তো আগামী 2টা ক্লাস ইনশাআল্লাহ পার্ট 3 এর উপরে হবে। তো জি পার্ট স্যার। 3 এর টপিক গুলো পেয়ে যাবেন, ওইটা করে রাখবেন, ওইগুলো থেকেই কোশ্চেন করব। ঠিক জি আছে, জি স্যার। জি স্যার। ওকে। স্যার একটা সময় রাখলে আমাদের পার্ট 1-2 সহ মানে এগুলা একটু প্র্যাকটিসের অত টপিক দেওয়া হলে আমরা ওগুলার উপরও একটু একটু নেওয়া আর কি, মানে জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করার জন্য সুযোগ নেই। মূলত রিভিশন স্যার একটা। হ্যাঁ, জি 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 রিভিশনটা জি হবে লাস্ট ক্লাসে। রিভিশন আগামী ক্লাসটা রিভিশন। পার্ট 3 হবে, তারপরের ক্লাসটাতে হচ্ছে আপনাদের মানে 6 ক্লাসে হচ্ছে সবগুলো পার্ট রিভিশন হবে ইনশাআল্লাহ। মানে পার্ট 1 2 3 রিভিশন, এবং ওইখানে সবাই হচ্ছে মানে সবগুলো পার্টের কোশ্চেনের আনসার দিতে পারবেন।
স্যার ঠিক এই আছে স্পিকিং এর স্যার স্পিকিং এর দ্বিতীয় ক্লাসটা যেদিন হয়েছিল আমাদের এদিক নেট ছিল না, মানে একটু ঝড় হয়েছিল। ওই ক্লাসটা কি ক্লাসরুমে দেওয়া আছে স্যার? সব ক্লাসই দেওয়া আছে, মানে এখন পর্যন্ত যতগুলো ক্লাস হয়েছে একদম বেসিক থেকে সব ক্লাসেরই রেকর্ডিং আপনাদের কিন্তু ক্লাসরুমে আপলোড দেওয়া আছে। জি স্যার। ঠিক আছে, তো যে যেটা পাননি একটু নিজের গরজে কালেক্ট করে নেবেন যাতে আপনার ওইটা মিস না থাকে। হ্যাঁ, জি স্যার। ওকে, নেক্সট নেক্সট। অন্য একটা টপিক ইনস্ট্যান্ট কেউ বলতে পারবেন? এরকম কেউ আছেন যে আমাকে একটা টপিক দেন, আমি 1 মিনিট প্রিপারেশন নিয়ে বলবো এখন। কোনো দুঃসাহসী পুরুষ নারী আছেন? এই টপিকটা কাছাকাছি আমার আমার এক্সামে একটা টপিক আসছিল যে টক অ্যাবাউট আ প্লেস ওয়্যার ইউ গো টু রিড অর রাইট এক্সেপ্ট ইউর হোম। এই টপিকটা আমার আসছিল এক্সামে। টক অ্যাবাউট আ প্লেস ওয়্যার ইউ গো টু রিড অর রাইট এক্সেপ্ট ফর ইউর হোম। 1 মিনিট সময় নিয়ে যে কেউ একজন এটার উপরে 2 মিনিট একটা স্পিচ দেন। হু ইজ গোনা টেক দ্য চ্যালেঞ্জ? কেউ নাই? আছি স্যার। আর কিছু বলতে পারবো আর আমরা কি। চেষ্টা করবো স্যার, একটু আচ্ছা, 1 মিনিট মুস্তাফিজ একটু ভাই আগে প্রিপারেশন, বলছেন, মুস্তাফিজ ভাই বলেন। ঠিক আছে, একটু প্রিপারেশন নিই স্যার। 1 মিনিট একটু এক দেখি। এক মিনিট 1 মিনিট প্রিপারেশন হ্যাঁ নেন। শিওর, হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই 1 মিনিট প্রিপারেশন নিয়ে তারপর বলেন। জি, কোনো কিছু কেন নিয়ে হতে পারে। সামথিং বাই, আচ্ছা তাই তো হয়েছে সরি। স্যার আমি ট্রাই করতে পারবো? হ্যাঁ শুক্রান। ওই যে আগে তো মুস্তাফিজ ভাই জি চাচ্ছিল স্যার। একটু। হ্যাঁ, মুস্তাফিজ ভাই বলেন Yeah, আগে, তারপরে। জি, and now I talk about the place where I go to read. Uh, the place name is the TSC in our university campus. I go this place with my friends Jamil. We are go to this place to discuss about the class materials of our undergraduate course. It's when we study in the undergraduate. This year was 2010. Uh, uh, Jamil and me are always go to the TSC to read and write our academic lesson. Sometimes in other friends, uh, Mojib and Shumon are also involved uh, our understand our learning process. So we are oftenly go there, but mostly we are go there the weekend, and as we are go sorry there are তো আচ্ছা, আসতেছে না। এই যে আপনার একটু মানে নিজের একটা প্রবলেম হচ্ছে, সেটা হচ্ছে উই আর গো বলছেন। হ্যাঁ, ও আর আচ্ছা হবে আচ্ছা, না, উই গো দেয়ার। ওই গো, হ্যাঁ ইয়া, হ্যাঁ, উই গো দেয়ার। ওইটা আর কি। আচ্ছা, এখানে আর একটা জিনিস ধরাই দিই, সবাই একটু খেয়াল করেন। এই ভুলটা অনেকেরই হবে হয়তো। দেখেন, টক অ্যাবাউট আ প্লেস ওয়্যার ইউ গো টু রিড অর রাইট। আচ্ছা, এখন আপনি কিভাবে যান, কার সাথে যান, কে কে আপনার সাথে থাকে, এটা হচ্ছে আনুষঙ্গিক বিষয়, এটা বলা যাবে, অসুবিধা নাই। বাট টপিক কিন্তু মূলত চাচ্ছে টক অ্যাবাউট আ প্লেস, ওই প্লেস নিয়ে কিছু ডেসক্রিপশন। আচ্ছা আচ্ছা আপনি প্লেস সম্পর্কে ডিটেলসটা দিচ্ছেন না, বুঝতে পারছেন? ওই আচ্ছা প্লেসটা আচ্ছা, প্লেসটা কেমন, পড়ার এনভায়রনমেন্টটা কেমন, ওই প্লেসটাতেই কেন আপনি যান, মানে ওই প্লেস সম্পর্কে একটা এক্সট্রা ডিটেলস লাগবে। মানে তার প্লেসটা সাথে ইন্টারেস্ট। প্রাসঙ্গিক বিষয় আসবে।
প্লেস ঠিক টাইম আছে, ভিজিটেড। জি, ওকে ফাইন, ভালোই হচ্ছে। জোহা আইডিতে কে আছেন আপনি বলতে চাচ্ছিলেন, ভাই বলেন। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, হ্যাঁ ভাই বলেন আপনি। Well, college library is a place where usually we go to read or write. The place, the college library is our college library is located in front of our academic building. Mm, হুম। Well, we uh, what- after our academic program, we usually go to college library to read some others book, newspaper, etc. Then ভাই আসতেছে না আসলে ওটা ভাবে নিছিলাম তো পরে মাঝখানে ব্রেক নিতে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কেউ ট্রাই করবেন এই টপিকটাতে? স্যার আমি বলতে চাই স্যার। রেজওয়ান ভাই বলেন। Oh, this place is a library. Library. It is located in the northern part of our university. হুম। This place is very nice and well organized. There are many different kinds of books. These books are uh, really nice and uh, well. Uh, I usually go to go to the library with my close friend Khalid. He is a really good guy. Actually I actually feeling good spend my time with him. Uh, I most of the time go to this place when I become bored or upset. That time uh, I feel I need some motivate or inspiration. That time I go to the library bhavan. That's it. ওকে, একটু দ্রুত শেষ হয়ে গেল। একটু স্যার গতি বাড়াই দিছিলাম স্যার, মানে প্রেসারে। কেন? স্যার চেষ্টা করতেছি, মানে স্যার খুব চেষ্টা করতেছি স্যার। মানে আমি প্রথমত স্যার আপনার ক্লাসগুলো করার পরে যে আমার একাডেমিক পড়ার পাশাপাশি স্যার আমি আগে আহ, শুদ্ধ করে লিখতে চাচ্ছি স্যার, লিখে পড়ার চেষ্টা করতেছি স্যার। এই কারণে স্যার ভয় হয় যে স্যার বললে যদি ভুল হয়ে যায় এই কারণে স্যার গতি বেড়ে যায় স্যার। আচ্ছা, স্পিডটা একটু কমাইতে হবে তাহলে, হ্যাঁ। জি স্যার, জি স্যার। আর স্যার আমি স্যার এমনিতেও বাংলাতে অনেক জোরে কথা বলি স্যার, মানে আমার কথাগুলো খুব দ্রুত হয়ে যায় স্যার। হ্যাঁ, এটা এটা কমানো। স্বাভাবিক, মানে আপনি যদি বাংলাতেই ফার্স্ট বলেন ওই জি স্যার, জিনিসটি আপনার ইংলিশে রিপিট হবে, এটা খুব নর্মাল বিষয়। জি স্যার, হ্যাঁ, এটা আসলে যদি আপনার বাংলা এরকম হয় তাহলে এটা মানে কমানোর চেষ্টা করে খুব একটা লাভ হবে না, কারণ আপনি জি স্যার, ন্যাচারালি এমন, তো জি তাতে স্যার। আরো আমি খারাপ মানে হইতে। জি স্যার, আমি একটু স্যার হাইপার টাইপের স্যার, মানে একটু হাইপার স্যার। মানে হাইপার মানে কি, খুব দ্রুত রাগটাগ করেন এই তো? জি স্যার, মানে এরকমই স্যার, মানে দ্রুত কথাও বলি দ্রুত স্যার, উত্তেজনা স্যার। আহ, আবার পেস বল করি তো স্যার, এই কারণে স্যার একটু স্যার হাইপার টাইপে আছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা। জি স্যার, প্রফেশনালি খেলি তো স্যার, ওই কারণে স্যার পেস বোলিং এর নেশাটা আমার মধ্যে স্যার। আচ্ছা, ওকে। এই দ্রুতটা যদি আপনি রিডিং এর কাজে লাগাইতে পারেন, যে আপনি বলবেন যে স্যার আমি খুব দ্রুত রিডিং এর আনসার বের করে ফেলি, তাহলে জি কাজে স্যার, লাগবে। জি স্যার, ইনশাল্লাহ পারবো স্যার। ভোকাবুলারি স্যার আমার অনেক ভালো স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। শুধু স্যার এইটাতেই সমস্যা, লিসেনিং স্যার কিছু বুঝি না স্যার। লিসনিং বুঝবেন ইনশাল্লাহ, আসি লিসনিং পর্যন্ত। জি স্যার, ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের পার্ট 1 আর 2 দুইটা টপিক গেল আমাদের। স্পিকিং এর পার্ট 1 এর আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার ছিল, শর্ট কোয়েশ্চেন আনসার। পিডিএফটা যারা এখনো পাননি বা মানে খুঁজে পাননি, দেওয়া তো আছেই, পিডিএফটা দেখে নেন। আর পার্ট 2 এর আজকে এটা হচ্ছে পার্ট 2 এর শেষ ক্লাস ছিল। এখন আপনারা একটু রেকর্ডিং এর দিকে বেশি ফোকাস দেন, ভিডিও দেখেন আর নিজের ভয়েস রেকর্ড করেন। ওকে, আর পার্ট 3 ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে করব আমরা, তারপরে ফাইনাল ক্লাসটা রিভিশনের জন্য থাকবে। ওকে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে?
স্যার আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যে ট্রান্সলেটরটা অনেক সময় ইংলিশের জন্য ব্যবহার করি না, তো ট্রান্সলেটর তো বাংলা ইংরেজি দুইটা অপশন, সব ধরনের সব দেশেরই অপশন আছে। তো জি আমরা জি। হচ্ছে যে কিউ কার্ড গুলা অনেকগুলা যে এক্সাম্পল আছে আমাদের কাছে, তো কিউ কার্ড দেখে যদি আমি বাংলায় আসলে কি বলতাম, এটা যদি আমি হচ্ছে ট্রান্সলেটরে বাংলাটা করে দেন হচ্ছে এটার ইংলিশটা কি হতো সেভাবে যদি প্র্যাকটিস করি, তাহলে দেখা যায় আমরা যখন কথা বলতে যাই অনেক সেন্টেন্স বাংলার ইংলিশটা আসলে পুরো লাইনটা কেমন হবে বা সেন্টেন্সটা কি হবে তাৎক্ষণিকভাবে আসলে মানে আমরা বুঝতে পারি না আসলে কি বলবো। তখন ওই যে দেখা যায় আমরা বেঁধে বেঁধে বলি বা ভালো হয় না বলা। তো এইভাবে প্র্যাকটিস করলে কি ইফেক্টিভ হবে কিনা আমাদের জন্য? না, আমি এভাবে আপনাদেরকে সাজেস্ট করব না। আমি যেটা বলবো যে আপনি একটা টপিকে আসলে প্রথমে আপনার কাছে বাংলায় কি আইডিয়াটা আছে ওইটাকে ফোকাস করবেন। ধরেন আপনাকে বললাম যে টক অ্যাবাউট আ ডিভাইস ইউ ওয়ান্ট টু বাই ইন ফিউচার। এখন এই ডিভাইসটা আপনি কি কিনবেন, কেন কিনবেন, হ্যাঁ, ডিভাইসটা দিয়ে আপনার কি কাজ হবে, এই যে আইডিয়াগুলো, এটা আপনার কাছে বাংলায় কি আছে। এবং ওই আইডিয়াটাকে আপনি যখন ইংলিশে বলতে যাবেন, বলতে গিয়ে দেখবেন যে অনেক কথা যেটা আপনি বাংলায় চিন্তা করতে পারছেন সেটা ইংলিশ করতে পারছেন না। এরকম পার্টিকুলার যেই বাক্যটা আপনি ইংলিশ করতে পারবেন না, পার্টিকুলার ওই বাক্যটাকে আপনি ট্রান্সলেটর দিয়ে হেল্প নিতে পারেন। বাট পুরাটাকে একেবারে ট্রান্সলেটরে দিয়ে ওইটাকে মানে এটা খুব একটা ভালো প্র্যাকটিস না। এটা আর্টিফিশিয়াল হয়ে যায়, তখন শুনতেও মনে হয় যেন আপনি কোনো একটা কিছু মুখস্থ থেকে বলতেছেন। এটা না করাই ভালো। নিজের মাথায় যেই আইডিয়াস গুলো থাকবে ওইটাকে ইনস্ট্যান্ট ইংলিশে কনভার্ট করে বলতে পারার যে স্পিড, এটাই হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের এফিসিয়েন্সি। এর মাঝে আপনি যত টাইম নেবেন, যত প্রসেস আপনি ইউজ করবেন, এগুলো আপনাকে স্লো ডাউন করবে। এগুলো করার দরকার নেই। আপনি চিন্তা করে ওইটাকে বলার ট্রাই করেন, এটাই ন্যাচারাল স্পিকিং। ঠিক আছে, এটাতে একটু সময় লাগতে পারে, বাট ভালো জিনিস আসলে সময় লাগে, স্কিল ডেভেলপমেন্টের সময় লাগে। আর শর্টকাট টেকনোলজি দিয়ে আপনি যত রকমের প্র্যাকটিস করবেন, টেকনোলজির হেল্প নেবেন আপনি মূলত দুই জায়গায়। একটা হচ্ছে আপনি ভিডিও স্যাম্পল দেখবেন স্পিকিং এ, আরটা হচ্ছে আপনি আপনার নিজের ভয়েস রেকর্ড করে এটাকে আবার শুনবেন। এছাড়া ওয়ার্ড সার্চ করতে পারেন গুগলে, আর কোনো ওই যে ট্রান্সলেটর ইউজ করে পার্টিকুলার কোনো সেন্টেন্সকে ট্রান্সলেট করতে পারেন। আর ট্রান্সলেটরে সবসময় কারেক্ট সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন হয় না। সো এই জন্য এইগুলোতে আমরা আর যাবো না। ঠিক আছে, ওকে স্যার। তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি। আচ্ছা, আমাদের হোস্টকে করে দিই আমাদের, আপনাদের কারো আর